امام علی مقام سیدنا امام حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی خوشبو محبوب سونگا کرتے تھے۔ او میرے بھائی سن تو صحیح، ان گلیوں سے محبوب کے دروازہ نور سے جو گزر جائیں ان کی بڑی عظمت ہے، تو جن کو ہر وقت محبوب سینے سے لگائے رکھیں، جن کو کندھوں پر بٹھائے رکھیں، جن کے ناز محبوب اٹھائیں، اور حضور فرمائیں یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں دو۔ آپ احادیث کو سنتے ہوں گے، روایات کانوں سے گزرتی ہوں گی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم اپنے بزرگوں سے جب کبھی سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو نواسیاں نواسے ہوتے ہیں نا، یہ بیٹیوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، پتر حسنین تو وہ ہیں جن کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کوئی مثال پیدا کرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو انداز سب کے لیے رحمت والا، کرم والا، عطا والا، نگاہ کرم والا، سب کے لیے، اور ان دونوں کو محبوب نے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ تو ان کا دنیاوی مقام ہے نا، کہ تم ان کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں یہاں جو دنیا لوگ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیاوی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، صبر، شکر، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تو دنیا جس کو دیکھتی ہے وہ ہے نا۔ فرمایا ایک ان کا اخروی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں، جنتی جوانوں کے بھی سردار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن لوگوں کی عظمتوں کو اس حال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر باقاعدہ گھر تشریف لے جاتے اور رات قیام کرتے سیدہ پاک کے گھر میں، اور شہزادوں کو دائیں بائیں لٹاتے، حضور اپنے کندھوں پر سواریاں کراتے۔ او یار، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی سادہ سا عنوان ہے اشتہار پہ لکھ دینا محفل ذکر حسین؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کوئی کسی روایتی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی کوئی خاص مخصوص سا رنگ ہے، وہی ایک انداز ہے؟ اس محفل کے سجانے کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے کہا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ او میرے بھائی، ہم نے تو کسی خاص مقصد کے لیے اس عنوان کے زیر سایہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تو کوئی خاص لالچ کار فرما ہے، یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چلنے لگتا ہے تو رحمت اپنا رخ ادھر کرنے لگتی، محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر کو رخ پھیر لیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موسم بھی فیض لینا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے علی ایک بات کروں؟ کہا کیجئے۔ فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر، یہ تو سارے۔ آپ دیکھ لیں نا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا ابو پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے کے سارے، ان کے رخسار بھی، لبہائے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی،
यानी दोनों को इकट्ठा करें तो सूरत मुस्तफ़ा बन जाया करती। ओ मेरे भाई, कशिश देख इस प्यार की, रंग देख इस प्यार का। हजरत उस्मान गनी फरमाते, मुझे वो दिन याद है कि जब दोनों शहजादे ज़रा देर से हुजरे से निकले थे तो महबूब ने मुकद्दस घुटने ज़मीन पे रख दिए और बाजू खोल दिए। ये कोई मैं किसी आम नाना और नवासा का प्यार बयान नहीं कर रहा, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हर काम वही खुदा है। उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका इशारा कर देना सनद है, क़यामत तक कोई तोड़ नहीं सकता। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम का उनसे प्यार करना, उनका जिक्र करना, रोज सुनते हो बातें, लेकिन उनका मजा भी कभी तन्हाई में लेके देखो। कभी उनकी कैफियत भी होते हैं कुछ रिश्ते, मतलब उनमें शिद्दत बड़ी होती है, कैफ बड़ा होता है। मैं आपको अक्सर देहाती मिसालें देता रहता हूँ, फिर देता हूँ। कभी कभी दोस्तों में कोई गुफ्तगू हो जाती, बात हो जाती, तो कोई किसी के वालिद पर या देहाती माहौल में या ख़ानदान पर एतराज़ करता, तो अनपढ़ सादा और छोटा बच्चा भी कहता घर तक ना जाई भाई, वो मेरी रेड लाइन है। चलें, बाद में दौलत आ गई, हालात और हो गए, भाई से ही रट्टा शुरू हो गया, जायदाद का बात अलग है। लेकिन सारे दुख आजमाइशें सहने वाला भाई और सारी धूप अकेले बर्दाश्त करने वाला भाई, हल्का सा किसी ने उसके भाई को थप्पड़ लगा दिया तो उसका जोश, उसका रंग, उसकी आंखों की सुर्खी और उसका गुस्सा संभाला नहीं। वो तू मेरे प्राणों मारे है, तेरी जुर्रत कैसे हुई, मेरे भाई की तरफ तूने देख, आंखें निकाल दूंगा, तू एक दफा आ तो सही। और कई लोग संभाल नहीं, यार तू बुर्दबार आदमी है। उसने कहा तो ठीक है, पर इस मेरे भरा लाख चुकी है। ओ भाई तू तो हलीम है, सियाना है, पढ़ा लिखा है, लेकिन कहता नहीं तो ये मेरे रिश्ते का नहीं पता, मेरे साथ जो करता मैं कबूल था, पर मेरे भाई की तरफ ये कैसे हो गया। रिश्तों में हसासियत होती है, वो हसासियत दर्द पैदा करती है, वो हसासियत जज्बा पैदा करती है, वो हसासियत जलाल पैदा करती है, वो हसासियत, वो जो बाप अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार के साथ वाले कमरे में जाके रो पड़ता है ना, गलती बेटे ने की थी, थप्पड़ बनते थे, लेकिन वो जो साथ वाले कमरे में जाके रोया, माना यह है कि प्यार बड़ा ज्यादा करता है, बेटा अच्छा बड़ा लगता है, इसका दिल नहीं करता था, मजबूरी थी 2 लगाने की। रिश्तों में हसासियत है। ये मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, बिला मिसाल, बिला तशबीह, कोई यहां मिसाल फिट नहीं होती। पर खुदारा मेरे दोस्तों, इन हदीस के इन लफ्जों की हसासियत कभी ना भूलना। जितने मर्जी लोग दुनिया में आए, कलाम करें, गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, वाज करेंगे, नसीहत करेंगे, लेकिन रसूल कायनात महबूब करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान कयामत तक अपनी जगह पर हसासियत से कायम रहेगा। मेरे रसूल ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तुम इन जुमलों की कितनी को तशरीह करोगे, तुम नहीं कर सकते। इस फिक्रे पर तुम कितना को कलाम करोगे, कर नहीं सकते। कहां खोलोगे, कहां रुकोगे, कहां आगे बढ़ोगे। कहा हुसैन मिन्नी, इसे साइड पे समझना ही ना, बेगाना समझना ही ना, हुसैन तो मुझसे है। वाना मिनल हुसैन, और मैं, ओ मेरे भाई, इतनी हसासियत, ये मुझसे है और मैं। बोल पड़े ना फाजिल बरेलवी, कहने लगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ये ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। मेरे अजीज फरमाया, ये दोनों, ये मेरे फूल हैं। खास किस्म की अपने दिल में जगह बनाना हसनैन करीमैन के लिए। तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाए जब उनका नाम आए। जब मेरे रसूल पाक की शहजादी का नाम आए तो तुम्हारी आंखें हया से झुक जाएं। जब हुजूर के
शहजादगान का तज़किरा आए हसनैन करीमैन पे तो तुम्हारा वजूद खुद बखुद सिमटना शुरू हो जाए, तुम्हारी आंखें खुद बखुद दर्द के साथ अपनी कैफियत बदलती हुई दिखाई दें। इसे तकरीरों का मौजू न समझना, जलसों का उन्वान न समझना, शोरा का अदब न समझना, ये अच्छे अदीब का अच्छा लिखारी होना और अच्छे खतीब की खिताबत न समझना। हसनैन का प्यार ईमान है, हसनैन की मोहब्बत दीन है। हसनैन के नाम पे लंगर बांटने वाला तुम्हें पता ही नहीं महबूब तुमसे प्यार कितना करेंगे। उनकी यादों में आके बैठने वाला तुम्हें पता ही नहीं हुजूर उससे राजी कितने होते हैं जो हुजूर के हसनैन का तज़किरा करते हैं। हम अपने असलाफ को जब देखते हैं, अपने अकाबिरीन को जब देखते हैं तो वारफ्तगी वाला प्यार, यानी उनकी कल्बी कैफियत जुड़ी हुई इन हजरात के साथ। तो महफिल ज़िक्र हुसैन का जो सबसे अहम उन्वान है वो ये है कि हमने कोई ख़ास किस्म की अपने दिलों में गुंजाइश देनी है रसूल पाक की औलाद को। और एक और बात भी इस तज़किरे में अर्ज़ कर दूं, हमें हुजूर की औलाद का जितना भी एहतराम सिखाया है ना, महबूब के सहाबा ने सिखाया है, आया वहाँ से है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत अबू हुरैरा, इमाम हुसैन के पैरों में मिट्टी लग गई तो हज़रत अबू हुरैरा ने पगड़ी खोल के पैर साफ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं और मैं नौजवान हूँ और आप हुजूर के सहाबी हैं, तो ये क्या मंजर है? फरमाया नहीं, आप मेरे आका के नवासे, असला नाल जने की करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे। ओ भाई, हम तो वो लोग हैं जो अपने असातिज़ा के बच्चों का एहतराम करते हैं। जिन घरों से नमक खाया है ना, इन्होंने 2 लफ्ज़ पढ़ने लिखने बोलने सिखाए हैं, दिल करता है उनकी औलाद का, उनकी पोतों का, उनके। हम तो अपने मुर्शिदाने गिरामी की औलादें आएँ तो कोशिश करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा इस्तकबाल का रंग बदले, मोहसिनों की औलाद है। तो जब हम अपने मोहसिनों की औलाद का इतना कदर करते हैं तो जो रसूल पाक की औलाद है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए इनको कभी भी तकरीरों का उन्वान या खुतबों का उन्वान समझ कर नहीं, रवायती महफिलें नहीं, इसमें ख़ास ज़ौक़ हो, ख़ास दर्द हो, इसके अंदर आपकी कैफियत का रंग थोड़ा अनोखा हो, आपके जज्बाते मोहब्बत थोड़े इनफिरादी हों, नहीं आप महसूस करें कि आपके वजूद पर बिजलियां दौड़ती हैं जब इन पाक बाज लोगों का नाम लिया जाता है, जब उनके तज़किरे किए जाते हैं, जब उनके लिए कोई जुमला बोला जाता है।